راحت شنواری ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر ہوں، صحافی بھی ہوں. پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. سہیل افریدی میرے حلقے کا ہی ہے. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گلیوں میں ہم آپ کے پیچھے بھاگتے تھے جب آپ کیمپین کرتے تھے اور لوگوں کے بیچ ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو کپتان کا ویژن پورا ہو رہا ہے. خیبر کا جوان ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر پشاور جائے گا، وہاں پہ انٹرنیٹ یوز کر کے ریسرچ کرے گا. ہائر ایجوکیشن میں زیادہ تر ریسرچ ہی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھایا تو نہیں جاتا، صرف ریسرچ کے لیے تیار کی جاتا. تو جاب ملے گی، پیسے کمائے گا. اسماعیل بلاگر کا بھی شکریہ کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو ہی کماتے ہیں. لیکن خیبر میں اسی نوجوان کو انٹرنیٹ پچھلے آئی تھنک 7-8 مہینوں سے بہت ہی متاثر ہے. تو مائی کوشچن از wholly solely relevant to education, entrepreneurship, digital media، اور جو ہمارے لوگ ان سے کما رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اگر انٹرنیٹ بحال کرے تو پشاور کے اسپیسز تو ویسے بھی آپ نے پرووائڈ کرتی ہے. مطالبہ کروں گا کہ اگر سرکاری سیلولر نیٹورک پرائیویٹ نہیں بحال ہو سکتا تو جو پشاور کا وائی فائی جو اسپیسز ہے وہ خیبر لنڈی کوتل باڑ اور جمرو تک لے کے آئے. کیا پاسبل ہے یہ؟ اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ ہے خیبر پختونخوا میں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارے مرج اضلاع ہیں، جو قبائلی اضلاع ہیں، اسپیسیفکلی پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا میں جو ہمارے مرج اضلاع ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہیں ایک ان کو تجربہ گاہ بنائی گئی ہیں جہاں پر بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارا ہولی سولی جو مرج اضلاع کا جتنی بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر وہ افغانستان کے ساتھ تجارت پر ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ بارڈر سیل کر دیا گیا ہے. جس طرح راحت بھائی نے کہا کہ ہمارا جو وہاں پر ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اگر وہ فرض کریں اپنے کاروبار کی طرف نہیں جاتا تو ان کو سب سے ایزی ذریعہ معاش جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. وہ فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ ای کامرس بھی کر سکتے ہیں، وہ جو ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل میڈیا میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ کالے چینل سے دور ہی رہیں. تو بدقسمتی سے کوئی اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا. میں بار بار تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کی تقریباً 60% سے زیادہ پاپولیشن یوتھ کی ہے پورے پاکستان میں، تو یہ بلیسنگ بھی ہیں. اگر آپ فرض کریں ان کو اپرچونیٹیز نہیں دیتے تو پھر یہ ڈسگائز بن جاتا ہے، یہ آپ کے اوپر جو ہے لائبلٹی بن جاتی ہیں. اور پھر جب یوتھ دوسری طرف جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ بہت خطرناک پھر ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً جو ہماری ریاست کی پالیسیز ہیں تو اس سے ہمارا نوجوان کافی منحرف ہو گیا ہے اور وہ دوسری طرف ہی جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ جائے. ہم نے ان کو روکنا ہے، ان کو سیدھے راستے پر ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی رہنے دینا ہے، کہیں بھٹکنے نہیں دینا، اور نہ ہی جو ہے کسی ایک بندے کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری طرف جائے گا. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس طرح ہم نے پشاور میں اور اس کے بعد ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں فری وائی فائی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مرج اضلاع میں بھی اس طرح کریں گے. ہر وقت ماحول اس طرح نہیں رہے گا. جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مالی سال 2024 اور 27 یہ خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم، میرا نام نعمان علی وال ہے، میں واقع سے ہوں. میرا کوشچن نہیں ہے، میں نے ایک سجیشن دینی ہے. میں فری لانسر ہوں اور ایک ایجنسی اونر بھی ہوں. ریسنٹلی مجھے فاسٹ یونیورسٹی میں فری لانسنگ پڑھانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ پہلے بھی فری لانسنگ پڑھائی جا رہی تھی، لیکن پہلے جو لوگ پروفیسر پڑھا رہے تھے کیونکہ ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا. میرا مارکیٹ میں الحمدللہ 14 سال کا ایکسپیرینس تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ جو میرے اسٹوڈنٹس الحمدللہ وہ زیادہ سکسیزفل رہے کیونکہ میں نے ہر چیز پریکٹیکلی کی ہوئی تھی. اب یہاں پہ سجیشن یہ ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں کچھ اس طرح کا کرائٹیریا رکھا جائے کہ جو اسکل والے کورسز ہیں اس میں آپ فری لانسرز کو موقع دیں، وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ وہ آئیں اور وہ پڑھائیں، تو میرے خیال میں اس طریقے سے آپ زیادہ سکسیزفل اسٹوڈنٹس نکال سکتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ جو ہم فری لانسرز ہوتے ہیں، ہم کیونکہ ڈالرز میں کما رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو وہاں پہ فی پے کی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اگر میں نے یہاں دیکھ رہا ہوں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں فری لانسنگ میں. اگر آپ ان کو ایز اے وزٹنگ پروفیسر اچھی اسکلس کے لیے ہائر کریں تو آپ کو بڑا اچھا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے.
تو اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ میں عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں. تو ان کے جب احساس پروگرام چلے تھے تو میں نے خود سے ایک احساس کے ٹریننگ پروگرام شروع کیا تھا, جس میں پہلے 4000 بچوں کو میں نے فری پڑھایا, ٹوٹلی فری آف کاسٹ. اور ابھی تک وہ چل رہا ہے, میرا 11th بیچ چل رہا ہے. اور ابھی اس میں اس کے بعد کیونکہ میری ٹیم بڑی ہو گئی تھی, میں جسٹ 5000 فی چارج کرنا شروع کی تھی. میرے پہلے بیچ کا سب سے پہلا سکسیسفل اسٹوڈنٹ وہ سامنے مجھے آج تک ملا, یہ میں نے بلایا نہیں تھا, سوال سے آ گیا. تو میں نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دوں. تو تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. انیس خان سوشل میڈیا انفلوئنسر, پہلے تو آپ دونوں کو مبارکباد. آپ جیسے ینگ لوگ سیاست میں آئیں اور اقتدار میں آئیں تو نوجوانوں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. آئن سائنسز کے عثمان غنی صاحب کو مبارکباد کہ HEC کی رینک میں پہلی پوزیشن دی ہے. مجھے فخر یہ ہے کہ میرے 2 بچوں نے یہاں سے ابھی ڈگریاں کمپلیٹ کی ہیں. میرے 2 سوالات ہیں. یونیسیف کی تازہ رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں 2,54,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے. اس میں پنجاب میں 1,05,00,000, سندھ میں 74,00,000 اور KP میں 45,00,000 ہے. کیا ان بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے کوئی کریش پروگرام آپ کے پاس ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, حکومت کے وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں, ہر ایک کو نوکری نہیں مل سکتی, لیکن ان نوجوانوں کے لیے آپ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں, تحصیل نہیں, یونین کونسل لیول پہ یوٹیوب مونیٹائزیشن, فیس بک مونیٹائزیشن, ٹک ٹاک مونیٹائزیشن کے فوراً کورسز شروع کروا دیں تاکہ یہ لوگ خود سے کمانا شروع کر دیں اور حکومت پہ بوجھ نہ بنے. شکریہ. اچھا, یہ فگر غلط کوٹ ہو رہا ہے جو یونیسیف کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے, شاید پنجاب کے حوالے سے صحیح ہو یا غلط ہو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ تقریباً 22.6 ملین ہے, 26 lakhs. اور اس کے لیے ہم نے پروگرام انشاءاللہ اس دفعہ بنایا ہے, اور میں نے جو چیف منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 5 بلین روپیز اسپیشلی جو ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے رکھے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس میں کیونکہ یہاں پر اکثر زیادہ تر جو ہیں ہماری بہنیں ہی ہوتی ہیں, ہمارے جو بچے ہیں وہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا تھا 2013 سے 18 کی حکومت کے دوران کہ جو مطلب ان کے پیرنٹس ہوتے تھے ان کو وہ اسٹائپنڈ دیتے تھے بچہ اسکول بھیج دیں. تو انشاءاللہ اس طرح کا کچھ میرا بھی ارادہ ہے. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق یہ 2.6 ملین لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اس سال ہم اسکول لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یار یہ میں نے اس طرح کیا کہ میں بھی خود مڈل کلاس سے ہوں, تو وہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ زیادہ چل رہے تھے, وہ بلو ٹک پہ تھا, تو میں نے اپنے سوشل میڈیا والے کو کہا کہ یار اس کو مونیٹائز کر دو تاکہ کوئی پیسے شیسے آئے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آفیشلی جو ہے میں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے کام کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام اسماعیل ہے اور میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ تو نہیں ہوں لیکن میں یہی سے پڑھا ہے, اور وداؤٹ اینی ڈگری الحمدللہ اس یونیورسٹی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ آج اگر آپ نے ڈیلیگیشن دیکھ رہے ہیں تو یہ میں اپنے ساتھ اسلام آباد سے لے کے آیا ہوں, اور پورے پاکستان میں نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا کو بھی سکھا رہے ہیں, چاہے وہ دبئی ہے, سعودیہ ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے یا US میں لوگ بیٹھے ہوئے آن لائن کما رہے ہیں. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی نالج کے بیسس پہ ہم اپنی اسکلز دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. پشاور سے میں اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا, the only reason was کہ یہاں پہ اسکلز کی کمی تھی, ہمیں رائٹ مینٹورز نہیں مل رہے تھے, یعنی کہ کنیکشن مسنگ تھا بٹوین دوز پیپل جو آلریڈی کما رہے ہیں, جو کہ باہر سے ہو کے آتے ہیں, ان کے پاس ایک نالج ہوتا ہے, اور لوکل کمیونٹی. یہاں پہ مجھے تو لوگ سر کہنے کے لیے بہت زیادہ تھے, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں سر کہلانے کے فی الحال قابل نہیں ہوں, بیکاز مجھے اور سیکھنا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ گورنمنٹ تو اس حوالے سے اسٹیپ لے رہی ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرام انہوں نے آرگنائز کیے ہیں جس میں PIC ہو گیا, تھریشر ہو گیا, اس قسم کے پروگرام, لیکن اسٹل یہ کمیونٹی آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. اس کمیونٹی کے بیچ میں کیا مسنگ ہے, اس چیز پہ گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا کام کر لے, اور جو آلریڈی فری لانسنگ, بلاگنگ
यूट्यूब ऑटोमेशन टिकटॉक जिस तरह से हमने बात की, उन लोगों को स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ, स्पेशल इन्विटेशन के साथ, इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। बिलीव मी कि केपी के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना आगे जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। रिसेंटली हमने सवाबी में इवेंट किया, वो था सिर्फ 250 बंदों का इवेंट, 2300 से ज्यादा उसका फुटफॉल रहा है, और उस इवेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि हमें इस पूरे केपी के अंदर डिफरेंट टाइप के इवेंट्स करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। अच्छा, मेरी 100% सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी। जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, मिनिस्टर साहब और यहाँ डायरेक्टर साहब और जितनी भी मेरी टीम है, तो आप जो हैं, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो और उस पर जो है कितने बे वसाइल लग रहे हों, हमारे नौजवान के लिए, हमारे पाकिस्तान के नौजवान के लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो हाजिर है, और इंशाअल्लाह मैं सपोर्ट करूँगा इंशाअल्लाह। सर, इफ़ यू अलाउ, देखिए ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी को उठाना और यहाँ के नौजवानों को उठाना और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्रिएट करना। ये भी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। इस्माइल साहब, आप तब शायद सर कहलाने के काबिल नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कहलाने के काबिल हैं जब इतने ज़्यादा लोग लेके आए। तो आपने अभी आपने अब रिटर्न करना है उस धरती माँ को जिसने आपको पाला पोसा और बड़ा किया, और हम भी यही कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे बैठे हैं, हम भी यही कर रहे हैं ताकि हम इमरान खान के विजन, फिक्र और नज़रिए को तकवीयत दे सके। और उनका नज़रिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो हम सब ने कलेक्टिवली करना है। गवर्नमेंट के पार्ट पे जो भी होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्लेज किया, आप आए, विल सिट टुगेदर, उसके लिए जो भी बनता है पेपर पे लाके, और इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों के लिए करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला सरदार है और तारीख का तालिब इल्म। सर ने काफ़ी डिटेल में बात की कि मतलब रैंकिंग और क्वालिटी पे के बजाय क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया। हमारी यूनिवर्सिटी पेशावर, जिस तरह आपको पता है, मसाइल का शिकार है, और सबसे बुनियादी बात सर ने वो बिल्कुल डिस्कस नहीं की कि फीस हमारे यहाँ और सूबों के दरमियान उसमें काफ़ी फ़र्क है। अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे 60,000 दे रहे हैं फीस, तो दूसरी सूबों में वो 24 और 35,000 फीस वो दे रहे हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं और मतलब क्या करना चाहते हैं और क्या किया है। दूसरी बात ये कि आपने तो काफ़ी मतलब क्वांटिटी और नंबरिंग बताई कि इतनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हमारा ये प्लान है, लेकिन इस टेररिज्म के दौर में कि लोग मर रहे हैं, लोग सेफ नहीं है, शाम के बाद जिस तरह आपका अपना जो इलाका है उधर से हमारे दोस्त हजरात वो कहते कि हम रात को नहीं निकल सकते जिस तरह। तो इस हालात में हम किस तरह अपनी तालीम को आगे ले जाएंगे। और स्कॉलरशिप के हवाले से आपने बात की, लेकिन सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है कि फीस का मसला है। ऐसा है कि ये कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन नहीं बनती, क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आर ऑटोनमस बॉडीज़, ऑटोनमस एंटिटीज़ हैं। हर यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड होता है एंड दे डिसाइडेड कि आगे क्या करना है। आइम साइंस का अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर है, पेशावर यूनिवर्सिटी का अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर है, गोमल यूनिवर्सिटी का अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर है। अब शायद पेशावर यूनिवर्सिटी में तारीख़ के डिपार्टमेंट के अंदर 40,000 हो और पंजाब में 30,000 हो, लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में अलाइड हेल्थ साइंसेज में 60,000 और वहाँ पे 1,20,000 हो। तो ये तो वरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप कह रहे हैं कि आपने नंबर्स बताएं, नंबर ही हमने दिए हैं इसलिए बताएं। आप कह रहे हैं कि आप उन यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि 0.9 बिलियन जब था, जब PDM की हुकूमत थी, ऑल मिला के यहाँ पे एक साल नाजायज़ 0.9 बिलियन दिया। आपकी हुकूमत, क्यों आपकी इसलिए कह रहा हूँ कि यह नौजवानों की हुकूमत है, आपकी हुकूमत ने पहले साल 4.5, अगले साल 10 अरब और इस साल 12 अरब से ज़्यादा रखा हुआ है। तो यही हम इन यूनिवर्सिटियों को दे रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और इससे आगे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी देंगे। तो यही हम उनको दे रहे हैं और हमारी कोशिश है। बाकी यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और ये उनका डिसीजन है कि वो अपने तौर पे फीस बढ़ाती है, घटाती है। हाँ, गवर्नेंस के हवाले से
हमने एक्ट के अंदर चेंजेस की है, वीसी के दौरानिए के हवाले से चांसलर को चेंज किया है, चीफ मिनिस्टर साहब बन गए हैं, रजिस्ट्रार के हवाले से बाकी चीज़ें, तो वो हम रेगुलर देखते हैं और उम्मीद है, बल्कि रैंकिंग सिस्टम आप देख लें, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक चीज़, जियोग्राफिकल पोजीशन। आप कहीं भी चले जाएं, आप अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर रहेगा, ये एक अटल हकीकत है। इसको हमने जो है ना विश पे नहीं लिया कि हमारी विश है और हमने उसको अपना नेबर बनाया हुआ है। अब अफगानिस्तान के अंदर अफगान वार से लेके आज तक जो पॉलिसी रही है, फिर 3.5 साल अफगानिस्तान पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, और आप को ज़्यादा इल्म होगा, यहाँ पे नौजवानों को भी इल्म होगा कि अशरफ गनी कंसिडर होता था इंडिया के करीब, ऐसा ही था। लेकिन कौन ऐसी डिप्लोमेसी कहला कि उन 3.5 साल के अंदर वहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही थी और वहाँ से कोई जो है दहशतगर्दी और इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते? किसने कहला? किसने कहला बताए ना? इमरान खान ने कहला, इसी हुकूमत के रूह रवा ने कहला। अब बाउंड्रीज कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है, जो कि बुरी तरह फेल हो चुके हैं। वो लोग जिनके साथ हमने चाय पी अमेरिका के निकलने के बाद और जिसको हमने सेलिब्रेट किया, आज वो लोग जो है हमारे दुश्मन बने हुए। क्यों? क्योंकि हम फॉरेन फ्रंट पे फेल हो चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है। एक तरफ इमरान खान का, जहां का सरबरा अफगानिस्तान का वो मुखालिफ लोगों का पसंदीदा था, उसके साथ हमने डिप्लोमेसी के लिए और यहाँ पे अमन था। दूसरी तरफ जिनके साथ हमने चाय पी वो हमारे मुखालिफ हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैंडेट पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने 35 अरब रुपया दिया आपके लॉ इन्फोर्समेंट, जो हमारे पुलिस है, जो सीटीडी है, जो स्पेशल ब्रांच है, और जिस तरीके से वो प्ले कर रही है जो आम जराइम है। इस यहाँ पे पिशावर का बेटा हुआ कोई भी बंदा बाहर से तो छोड़े, मैं उनके सामने सवाल रखता हूँ, पिशावर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑफिसर्स लगाए हैं, क्राइम में कितनी कमी आई है? कोई तो सर उठा के दे के, कोई तो बंदूक उठा के दे के, सबको पता है। तो ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी और वो है फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, सबको वेलकम पेशावर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम जुनैरा रहमान है एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। पिछले 6 साल से मैं पेशावर में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में पढ़ा भी रही हूँ और लड़कियों को भी आगे लेके आ रही हूँ बिजनेस में। मैं इस वक्त सर अपना एक बिजनेस रन करती हूँ अपने फादर के साथ, मेरी अपनी एजेंसी है। सर मैंने इस वक्त पेशावर में जो कि हालात देखे हैं, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, एक ये है कि इनको अवेयरनेस नहीं होती किसी भी स्किल्स के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में। मैं उनको सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि डिग्री ज़रूरी है, खामखा डिग्री करो। इसके बाद आपके साथ डिग्री के साथ साथ स्किल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो सर मैंने अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस की कि मैंने कंपनी अकेले बनाई है, अपने पैसे जोड़ जोड़ के मैंने कंपनी बनाई है और स्टिल मैं उसमें स्ट्रगल फेस हूँ। मेरी कंपनी को इस वक्त 3 साल हो जाएंगे अगस्त में। मैंने अपने बाप से 1 रुपया नहीं लिया सर, मैंने हुकूमत से भी 1 रुपया नहीं लिया, ना ग्रांट लिया, ना लोन लिया। मैंने हमेशा अपने बलबूते पे किया सर। और लड़कियां नहीं कर पाती, उनके पास बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज हैं। तो आप हुकूमत क्या प्रोवाइड कर सकती है फीमेल्स को? ऐसी कौन सी प्रोग्राम्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे ताकि जो मेरे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं इतना एम्पावर करती हूँ, स्किल्स सिखाती हूँ, और जब वो कारोबार करने के लिए आगे आती है तो उनके पास ना फाइनेंशियल सपोर्ट होती है और ना ही किसी किस्म की और सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से भी। तो मेंटोरशिप हम सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम सब यहाँ पे सिखाते हैं, माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। बट सिर्फ अब एक चीज़ है, वो ये है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। थैंक यू। खुशी की बात है कि हमारी बहनें इतनी तगड़ी हो रही है कि वो जो हैं ख़ुद बिज़नेस कर रही हैं। और इसी हवाले से जो हमारे एहसास नौजवान प्रोग्राम के तहत लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन,
اس میں اس دفعہ میں نے جو ہے اپنی بہنوں کے لیے خاص رقم رکھی ہے کہ وہ صرف جو ہے ہماری فیمیلز کو ہی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف فیمیل نہیں، ہمارے جو مائنارٹی ہے اس میں خاص کر ہمارے جو کرسچنز کمیونٹی ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے تھے کہ جو کلاس 4 کی جاب ہوتی تھی، سویپر کی جاب ہوتی تھی، ان کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اور جب جاب آتی تھی تو وہ اس دفعہ میں نے کہا کہ نہیں، کب تک انہوں نے جو ہے اس کلاس 4 کی جاب کے لیے رہنا ہے، ان کے لیے میں نے علیحدہ سے جو ہے لون رکھا ہے، انٹرسٹ فری لون. انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم آگے لے کر آئیں گے، اپنا کاروبار کرے اور اس سوسائٹی میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے. تو فیمیلز کے لیے بھی ہے لون انشاءاللہ، مائنارٹی کے لیے بھی ہے، اور نوجوانوں تمام سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہے. اور باقی جو بھی سپورٹ ہوگی حکومت خیبر پختونخوا آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. ایک تو اویئرنیس کی بات ہے، تو ہم نے آپ لوگ اسی لیے بلائیں کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں. جو میڈیا ہوتا ہے اویئرنیس کے لیے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دے نہیں رہا. جہاں تک سافٹ سکلز کی بات ہے تو اسی یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں، یہاں پہ یو این کی طرف سے ایک سینٹر بنایا گیا ہے، اور جہاں پہ سافٹ سکل دیے جاتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے وہ ہے، اور یہی سافٹ سکل ان کو دیے جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یو ٹی مردان میں ہمارا یو این وومن کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے، وہاں پہ دیا جاتا ہے. ہمارا ایک ہے اختر حمید فاؤنڈیشن کے ساتھ فرنٹیئر وومن کالج میں، وہاں پہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فیمیل اسٹوڈنٹ کو 6000 فیمیل اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ہمارے جو فیمیل کالجز ہیں وہاں پہ ان کو فری لانسنگ اور یہ ساری چیزیں جو سافٹ سکل سے یہ سکھائی جاتی ہیں. اور یہی مقصد ہے کہ وہ جو ہیں ارن کرنے کے قابل بنے، ان کو فیڈ نہ ہو بلکہ وہ لوگوں کو فیڈ کرے. شکریہ. Thank you so much, sir. السلام علیکم. مائی نیم از عابدہ نصیر اور میں واقعی سے آئی ہوں، اور دس از دا 3rd ٹائم کہ میں آئی ایم سائنسز میں آئی ہوں. فری لانس کرتی ہوں، اس سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر میں میرا 24 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، بیکاز ہم تو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں، بیسیکلی کشمیری ہیں، لیکن لاسٹ ایئر شانگلہ کا وزٹ کرنا ہوا، اور وہاں پر جو ان کی سچویشن تھی کول مائننگ اور ساری چیزوں سے ریلیونٹ، بڑا افسوس ہوا اس چیز پہ. اور وہاں کے جو بچے تھے جو فری لانسنگ سیکھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ ایک گروپ بنایا، تقریباً 100 سے زیادہ بچے اس میں ایڈ ہوئے. لیکن 6 مہینے کوشش کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ ایک بھی کلاس ارینج نہیں کر سکی. میں زوم پہ کرنا چاہ رہی تھی، واٹس ایپ پہ ہو جاتا، کہیں بھی ہو جاتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو ہم صرف اس چیز کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ ماؤنٹینس ایریا ہے، وہاں فزیکل انفراسٹرکچر نہیں لگا سکتے، تو الٹرنیٹیو سورسز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اسٹار لنک کیوں نہیں ایز اے گورنمنٹ آپ کیوں ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے، کیوں ان سے سروس نہیں لیتے؟ بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے کھمبے لگائیں گے، لوگوں کی زمینوں میں تارے لگائیں گے، آپ کیوں اسٹار لنک کی طرف نہیں جا رہے؟ تاکہ کم از کم 100 جو بچہ کالج سے پڑھ چکا ہے، وہ سیکھنا چاہ رہا ہے، فری لانسنگ سیکھنا چاہ رہا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی اور چیز سیکھنا چاہ رہا ہے جو وہ گھر بیٹھے کر سکتا ہے. سو وائی ناٹ کہ آپ لوگ ان کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں ایٹ اے گورنمنٹ لیول. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک جو ہو رہا ہے پنجاب میں، یا جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اویلیبل ریسورسز کے ساتھ ہی چل رہی ہیں. گورنمنٹ نے کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں لیے تھے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹرا ایفرٹس ہوتے ہیں KPK میں، تو جتنا پوٹینشیل آپ لوگوں میں مجھے نظر آتا ہے وہ باقی مجھے جگہوں پہ نظر نہیں آتا. میں پنجاب سے ہوں، میں پھر بھی یہ کہہ رہی ہوں، ہمیں ہر جگہ اچھے ڈاکٹرز، اچھے پروفیشنلز ہمیں KPK کے لوگ ہی نظر آتے ہیں. تو وائی ناٹ یوٹیلائز دس پوٹینشیل کہ صرف ایک چیز کے مار کھا رہے ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں. یہاں پر خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بیکورڈ ایریا جو ہیں وہ ہمارے مرج اضلاع تھے، قبائلی اضلاع. میں بھی قبائلی ہوں، مینا خان بھی قبائلی ہیں. ہمارے سے جو بڑی خواتین ہیں اس جنریشن کا ہارڈلی جو ہے تعلیم وہ 5th کلاس تک ہی ہوتا تھا. 5th کلاس کے بعد جو ہے ان پر سبق چھوڑ دیا جاتا تھا یا ان کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا. ابھی ہماری جو جنریشن ہے، ہماری عمر کی اور ہم سے جو نیچے جنریشن ہے، تو ہمارے والوں نے تقریباً FEC تک پڑھا ہوا تھا. اور ابھی ہمارے خاندان میں جو ہیں بیچلر ڈگریز ہولڈر ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، فیمیل ابھی پڑھ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا، اور ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی فیمیلز کو پروموٹ بھی کر رہی ہے اور ان کو سپورٹ بھی دے رہی ہے. دوسری بات جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے تو اس پر کام جاری ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے ہمارا
खैबर पख्तूनख्वा का कि यहाँ पर हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम चीज़ें बना लेते हैं, फिर जो है एक जगह है जहाँ पर बंद कमरों में पॉलिसी होती है और फिर जो है हम पर तोप, गोले बारूद, ड्रोन, टैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं मुसल्लत कर दी जाती हैं और फिर सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। अभी हमने मर्ज अजला में और साउथ रीजन में हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी भी की, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बनाए, कॉलेजेस भी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमने दी। लेकिन फिर जो है एक फ़ैसला हुआ कि यहाँ पर फिर दहशतगर्दी लानी है, फिर दहशतगर्दी लाई गई। अभी देखें वहाँ पर ड्रोन्स भी हो रहे हैं, क्वाडकॉप्टर के हमले भी हो रहे हैं, वहाँ पर जो है गोले बारूद भी चल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ तबाह बर्बाद है। तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अमन की ज़रूरत है। बाकी सूबों में और ख़ासकर जो है पंजाब में उनकी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पर तजुर्बे नहीं होते और अल्लाह ना करे कि कभी हो भी। हम पिछले 22 साल से मुसलसल इन तजुर्बों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं, हम फिर भी कम्पीट कर रहे हैं, हम फिर भी जो है अपने लिए जीने की वजह ढूंढ रहे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद भी जो है हम अपने रियासत के साथ खड़े हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो पंजाबी जाग का नारा लगा देते हैं, कुछ लोग जो हैं सिंधु देश का नारा लगा लेते हैं, कुछ लोग जो हैं सूबे को अलग करने की बात करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से कभी भी रियासत को ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो हम पहले चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो और अमन के बाद ही जो है तरक्की, खुशहाली, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा फोकस है इंशाल्लाह हमारे फार फ्लंग एरियाज़ शांगला जो हैं बिल्कुल आखिरी एंड है तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन आहिस्ता हो रहा है। वो भी जो है हमारा NFC शेयर अपडेट नहीं हो रहा। हमारा NFC जो है वो जिस तरह आपको पता है कि 14.62 अभी बनता है हमारा बनता है तकरीबन 18% से ज़्यादा, मतलब 1% का NFC शेयर अगर बढ़ेगा तो हमारा तकरीबन आज के हिसाब से 150 अरब रुपए तकरीबन बनता है। तो ये 3% अगर बनेगा तो ये 450 अरब रुपए बने। ये 450 अरब रुपए सालाना तमाम सूबे अपने आप में तकसीम करते हैं और जो हक जो है हमारा बनता है वो आपस में तकसीम कर लेते हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आईनी है। लेकिन पाकिस्तान में हर काम जो गैर आईनी है वो हो रहा है और जो आइन और कानून की पासदारी जिनको करनी है वो सोए हुए हैं। क्या करें? अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम सैयद अस्तान अली शाह है और मैं फाइबर बिलीनियर हूँ, फाउंडर एंड CEO कनेक्टेड पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक कम्युनिटी है। सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। डन हो गया, ये जो है डिजिटल सीमेंट 15 साल दुबई केपी में गुजारे हैं और मैं सर इस्माइल ब्लॉगर का स्टूडेंट हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने ऑनलाइन अर्निंग सीखी है और इसी तरह लेक्चर दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं YouTube ऑटोमेशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, 100+ चैनल चलाता हूँ, 25 बंदों की टीम है मेरे पास। सरगोदा, पेशावर और इस्लामाबाद में मेरे ऑफिस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन किया है ये भी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, ये भी टेक मिलियनेयर हैं। इस्माइल ब्लॉगर भी चले गए इस्लामाबाद, मैं भी यहाँ से चला गया इस्लामाबाद, ये भी इस्लामाबाद आ गए, ये भी इस्लामाबाद आ गए। क्यों सर? क्वेश्चन ये है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर वो आबो हवा ही नहीं है। ये मेरे हमसाए हैं, मैं इनके इलाके में रहता था, ठीक है। मैंने क्यों छोड़ा? यहाँ पे वो आबो हवा ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं करता था। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करती थी, लेकिन लोग भी नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट से इतनी अपील है कि ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं, ऐसे माहौल, इवेंट्स बनाए जाएं कि जहाँ पे इनको यूज किया जाए, इनको अवेल किया जाए ताकि उधर जा ना सके। दुबई से इनवाइट किया क्योंकि AI का वो लेकर आ रहे हैं उसके लिए। अच्छा, AI अथॉरिटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ला रही है, AI अथॉरिटी हम भी ला रहे हैं और हम उसके लिए जो है हमने काफ़ी रकम रखी हुई है इंशाल्लाह ताला। और ये आपकी बात सही है, अब वो हवा मैं दूंगा, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। ऑलरेडी अफराद पढ़ा रहे हैं फ्रीलांसर वगैरह किसी एकेडमी में, तो उनको हायर करता हूँ और उनसे उनको ट्रेनिंग दिलवा रहा होता हूँ। तो सर मेरा यहाँ पे जो मेन सवाल है वो ये है कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ के बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुआशरे की इस्लाम में भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। अगर हम इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, KP में अगर कोई ऐसा
मंसूबा बनाया जाए कि मदरसे में अगर अलाउ नहीं भी कर रहा मदरसा, लेकिन हम बाहर कोई ऐसा ऑप्शन रखें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मुझे भी किसी मदरसे में नहीं रखता, बहुत कम होता है, लेकिन जो चीज मैं करना चाह रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। और करने के लिए मुझे भी पिछले दिनों सवाबी में एक इवेंट होने जा रहा है, जिन्होंने मदारिस के लिए ये इकदाम किया है और बहुत अच्छा मुझे लगा। तो इस तरह की पूरी केपी में अगर ऐसे जो है कुछ इवेंट्स निकाले जाएं मदारिस के बच्चों को, क्योंकि मदारिस के बच्चों को और यूनिवर्सिटीज के तलबा को सिखाने में बहुत फर्क है। एक प्रोफेसर अगर मदरसे के बच्चे को सिखाता है तो उसकी लैंग्वेज वो बहुत कम समझ पाता है, लेकिन उसी मदरसे से निकला हुआ आदमी जब उसको समझाता है उसी की लैंग्वेज में तो बहुत आसानी से चीजों को पिक कर लेता है और बहुत फर्क उसमें आ जाता है। तो इस हवाले से